السلام علیکم۔ میرا نام سرفراز رنج ہے، میں SHO صدر کھاریاں 4-5 دن پہلے تعینات ہوا۔ رات میں سانو اطلاع ملی کہ تواڈے پنڈ کے قریب کوئی لوکی جڑے نے انہاں ناکا لا کے کچھ لوگوں نے واردات کی تھی۔ میں موقع پہ پہنچا تھوڑی دیر بعد، اتنے موقع پہ جس بھی آئے کوئی لوگوں نے واردات ہو چکی سی، اور واردات تو بعد واردات کرنے والے جڑے نے وہ چلے گئے۔ اتنے موقع پہ ایک بندے کیا کہ پولیس آتی ہے، ڈائلاگ بول کے تسلی تشفی دے کے واپس چلی جاتی ہے۔ کسی بندے اس تو بعد نہ کبھی سانو آ کے پوچھا ہے، نہ کبھی کسی ڈاکو لبن کی کوشش کی ہے۔ 2-4 دن بعد پھر روٹین یہ بن جاتی ہے کہ 2-4 دن بعد پھر واردات ہوتی ہے، پھر وہی روٹین کی تسلی تو ہی تشفی۔ اس بندے کی گل بالکل ٹھیک سی۔ عام روٹین سے اس طرح ہی ہوتا ہے کہ پولیس موقع پہ آتی ہے، لوگوں کو تسلی دیتی ہے، اور اس کو بعد واپس چلی جاتی ہے، اپنے کام کرن لگ پی ہے۔ میرے آن کا مقصد یہ سی کہ دوبارہ اس روڈ تے اس پنڈ کے نیڑے اس قسم کا کوئی وقوع نہ ہو۔ وہ واسطے میں کوئی دوستوں نے کہا کہ میں اتنے مسجد سے جانا چاہنا، جمعہ پڑھنا چاہنا، اور اتنے جا کے لوگوں کو 2-4 گلا کرنا چاہنا تاکہ اسی کا پراپر حل کر دیں۔ میں تمہیں یقین دوانا انشاءاللہ آئندہ اس روڈ سے کوئی واردات نہیں ہوگی۔ ساری پولیس جڑی ہے وہ پراپر اتنے گشت کرے گی، اسی تہاڈی بھی مدد لواں گے، اتنے ٹھیکری پہلے کا بھی بندوبست کریں گے، انتظام کریں گے، 2-4 کانسٹیبل ساڈے آ جان گے، 2-4 بندے تہاڈے ہو جان کریں گے۔ اس روڈ سے پراپر جڑا ہے اسی ناکا لوا دینے ہاں، جڑا دن 4 بجے تو لے کے رات 12 بجے تک رہے، تاکہ جڑا آمد و رفت کے 7-8 گھنٹے نے وہ کوئی بندہ جڑا ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھے۔ بالکل جڑا ہے وہ اس کام سے کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ جنہاں بندیاں واردات کی ہے وہ انشاءاللہ اسی پھڑاں گے، اور اسی پھڑن کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل اسی ستے کوئی نہیں، اور بالکل اسی رات دے لگے ہیں۔ سانو انہوں نے جڑے نا وہ ملے نے، اشارے بھی ملے ہیں کہ کہڑے پاسے گئے ہیں اور اگوں کتنے گئے ہیں۔ انہوں کا تعاقب جاری ہے، اور اسی پوری جڑا نا وہ محنت نال کوشش کر رہے ہیں۔ ساری ٹیم جڑی ہے وہ صرف اس کام سے ڈپیوٹ ہے، 7-8 ملازم 1-2 جڑے سارے ASI ہیں وہ صرف یہ کام کر رہے ہیں۔ تھانہ صدر کھاریاں کے دروازے تواڈے واسطے کھلے نے۔ تھانے لوگوں کی جان مال کی حفاظت واسطے بنتے ہیں۔ تھانہ جڑا ہے وہ شریف آدمی کی پگڑی اچھالنے واسطے یا انہوں بزت کرنے واسطے نہیں بنتے۔ تھانہ صدر کھاریاں ہر شریف آدمی کی بڑے اچھے طریقے نال دی عزت کی جائے گی، وہ پراپر رسپیکٹ کی جائے گی، اور وہ گل بڑے دھیان نال سنی جائے گی۔ سختی صرف بدماشاں واسطے، سختی صرف رسا گراں واسطے، اور سختی صرف سماج دشمن عناصر واسطے شریف آدمی جڑا ہے وہ واسطے اتنے عزت ہے۔ میں اپنا نمبر اتنے دے دینا، کوئی دوستان کسی بندے کو مسئلہ ہوگئے مینوں رات 2 بجے بھی فون کر سکتا ہے، میں 4 بجے بھی فون کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ SHO ساری گل نہیں سننی، صرف گل کر کے مینوں فون کر کے بھی چیک بھی کر سکتا ہے۔ تو کسی بندے کو اپنے جائز کام واسطے، نجائز کام تو ہونا ہی نہیں کسی کا، اپنے جائز کام واسطے کسی بندے کو سیاسی سفارش کرانے کی کوئی لوڑ نہیں۔ تھانے کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں، بالکل اتنے 2 دن 4 دن ہفتہ مہینہ جو میرٹ ہوئے وہ ہوئے گا۔ کوئی بالکل جڑا ہے وہ کسی بندے کوئی زیادتی نہیں، ٹھیک ہے۔
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 2-4 ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਦੈੜ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦੈੜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ 2-4 ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਕਰਨ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2-4 ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਟਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਖਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਫਸਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਊਠ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੈੜ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਾਤ ਝਿੜਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ اللہ دے حکم نال آئندہ یہ مسئلہ کوشش پوری ہے کہ نہیں آؤں مہربانی ٹھیک ہے دن کے ٹائم صبح 10 بجے جیسے جگہ تھی اگر پولیس ٹھیک ہے اور 2-4 مجاہد تیار ہو جائیں ڈیوٹی سے 8 روز سے مسئلہ بھی بھائی کیا جائے گا ہر کسی میں سپورٹ بھی کی جائے گی اور 4 کا بندو دینا ہوگا وہ مہنگا ہوگا سبزی سر جی میں تجویز دینا پراپر یہ ہے کہ میں پکا حل کھڑیا جائے چوکی وغیرہ وغیرہ کا اہتمام اتنے کیا جائے پہلے جڑے نے یہ مثلاً تھی کہہ رہے کوئی 4 بندے ہون 4 تھوڑے ہون یہ تو ایک ٹیمپریری حل ہے مثلاً کسی ٹائم بندے کوئی آمدے بھی نہیں ہیں 2 دن کرن دے تاون یا ہفتہ کرن دے 10 دن کرن دے لیکن اتنے وارداتاں گزشتہ 30-35 سال کی ہو رہی ہیں تو دوسرے نمبر تے اس طرح بھی ہوتا ہے ایتھے ایک دفعہ ایک بندے ساڈے چور پکڑ بھی لیا بعد وچ انہوں ننگا کر کے تے بھیجیا سی انہوں نے اس ڈر نال بھی کوئی بندہ ایتھے اسلحہ بھی ہوندا ہے بندیاں کولے لیکن خاموشی نال لنਘ جاندے نے دیکھ کے یعنی کہ سول بندہ اگر کسی قانون نو ہاتھ وچ دوران ڈکیتی جو انہوں الاؤ ہے لیکن وہ یہ ہوئے گا کہ کئی جڑیاں نے ذاتی اناج ہوندیاں نے وہ بھی وہ جڑیاں نے اتنے ایک سازش کا گاڑ نہ بن جائے تھی مثال کے طور پہ اجازت دیں کہ اتنے جو مرضی کرو اتنے کسی نے میرے نال یا کسی ہور دکھ ہے وہ اپنا اتنے پیٹ سکتا روڈ کے اتنے جا کے رات کے ٹائم تے میں بھی آمنا سارے نے کئی نے آمنا مثال کے طور پہ کوئی یہو جہا کام نہ ہوئے جڑا کہ چوکی واسطے پراپر چوکی اس روڈ تے ہونی چاہیے 11 پنڈاں دا راہ ہے چوکی واسطے جگہ دی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا جی اگر کوئی بندہ بھی اتنے جو جگہ کنی چاہیے ایک کمرہ بن جائے اتنے بیریئر لگ جائے چیک پوسٹ ٹائپ جڑا ہے وہ کمرے میں چلو ملازم جڑے نے کسی سونا ہوئے تو سو جائے کسی کو 5-7 مرلے جگہ چاہیے اگر کوئی بندہ 5-7 مرلے جگہ دینے واسطے تیار ہے تو اسی سویرے چوکی شروع کرا دینے اتنے ادھے بھی سر جی ادھے مشاورت کرو اس کام تے مشاورت کرو یہ بندے ہیں اتنے سرکاری ٹول واسطے لوگوں نے جگہ دیتی ہے اتنے ڈسپینسریاں واسطے سکولوں واسطے جگہ دیتی ہے بندیاں نے 5-7 مرلے کی اتنے
ਦੋ ਕਨਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੇ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਬਦਲੇ ਦਾ ਤੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵਾ 5 ਮਰਲੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਅੱਖੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ 10 ਮਰਲੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਧੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਜਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਵੱਡੋ ਹੋ ਜਾਓ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਮਰਲੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹੋ ਕੁਝ ਗਿਆ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਅਦਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਲੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰ ਅਗਰ ਇਹ 10 ਮਰਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਟਾਈਪ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਥਾਰੋਲੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਮੀ ਸਾਰੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਜੈਂਟਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਾਬਰ ਚੋਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਚੋਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਜੇ ਮਸਲਾ ਚੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ को इस तरह बंदा रखे है, कोई नौकर या कोई ਉਹਦੀ तफ्तीश करो, उन बकायदा चेक करो की करता है, किधर जाता है कि नहीं। अगर कोई इस तरह का मसला है बता दो। ਉਹਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਕੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਚੌਧਰੀ ਤਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਕੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਛੜੀ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ SHO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਖੈਰ ਰੱਖੇਦਾ ਜੀ, ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਖੈਰ ਰੱਖੇਦਾ।